ویلکم بیک دوستو. پروگرام ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں بچے من کے سچے، اور واقعی آج جو سچے سچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سچ سچ سوال کر رہے ہیں اور سچے سچے جوابات یہاں سے آ رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. تو سوال ماں کی طرف سے جی. سر سوال نہیں ہے، صرف لفظ، شاید لفظ بھی نہیں ہے شکریہ کے لیے. میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بچہ ہے میرا، آگے میں کنسیو نہیں کر سکتی. اسے جب یہ میں نے سنا تو میرے لیے شاید نیند ختم ہو گئی تھی. ایک بار ہوا، 1 سال علاج ہوا، پھر 2 ماہ ہم ٹھیک رہے، گھر چلے گئے، پھر دوبارہ ہو گیا. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی مہربانی سے یہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. میرے پاس لفظ نہیں، بس کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ. اللہ انشاءاللہ اس کو بالکل صحت یاب رکھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم سر. میرا تعلق ضلع ابتباد مانسہرہ سے. جب میرے بیٹے کو یہ ہوا تو اس ٹائم میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میرے 2 بچے ہیں، مجھے خود ہیپیٹائٹس بی ہے. میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کا شکریہ ادا کروں. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بچہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن شوکت خانم میں آ کے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا میں اکیلی ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نیا گھر مل گیا. میرے ماں باپ، بہن بھائی، سارے ڈاکٹر، سارے لوگوں نے ہر ایک نے مجھ سے اتنا تعاون کیا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جن سے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. اور سر میں نے دل سے عہد کیا تھا جب آپ میرے سامنے آئیں کہ میں آپ کے قدم چھوؤں گی. نہیں. پچھلے دنوں نا برین ٹیومر ہو گیا تھا، تو میری بچی اس کو نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا. لیکن ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس سے پہلے میرے دیور کو تھا، بلڈ کینسر تھا، اس کا بھی 4 سال علاج ہوا لیکن وہ نہیں رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب اس کا ڈائگنوز ہوا تھا کہ نہیں اس کو برین ٹیومر ہے، تو اس سے پہلے یعنی کہ یہ پہچان نہیں پاتی تھی کہ یہ میری ماں ہے یا کوئی اور ہے. عام نظر یعنی کہ بند ہو جاتی تھی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں شوکت خانم کا ہی ایک راستہ ملا، اور اس میں میری بچی آج ماشاءاللہ دیکھ سکتی ہے، آپ کو ساری باتیں کر سکتی ہے. اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کریں اور ہمیشہ دعا مانگیں، کیونکہ وہ شفا دینے والا. اور میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے پاکستان کو کوئی زوال آتا ہے، اب ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے، بالکل یعنی کہ ختم ہو چکا ہے. اس کو صرف آپ سہارا دے سکتے ہیں. میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اگر عمران خان جیسے ہمارے ملک میں ایک 2 اور شخص ہو جائے نا تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ترقی یافتہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم. میرا بیٹا ذرا سے بلڈ کینسر ہو گیا تھا. اس مشکل وقت میں سب اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ایک ساتھ تھا وہ عمران خان کا. دھوپ کی کرنیں اترے جو آنگن کو سنہرا سا کرنے، من کے اندھیروں کو روشن کی وجہ سے آج میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور صحت یاب ہے. میں عمران کو دل سے دعا دیتی ہوں. میری 5 سال کی بیٹی حبیبہ جو ٹی وی میں بھی عمران خان صاحب کو دیکھ لینا تو وہ کہتی عمران خان صاحب آ گیا، وہ چینل وہیں پہ روک لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے شوکت خانم زندہ باد، عمران خان زندہ باد. بتلاتا نہیں پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں ماں، یوں تو میں دکھلاتا نہیں، تیری پرواہ کرتا ہوں میں ماں. یہ میری بیٹی مسکان، اس کا زیادہ پرابلم یہ ہوئی کہ اس کا ڈائگنوز ہونے میں 3 ماہ لگ گئے. کوئی کہے ٹی بی ہو گئی ہے، کوئی کہے ادھر وہ گلٹی بن گئی ہے. 3 ماہ ہم لوگ پاگلوں کی طرح ڈاکٹروں پہ کبھی کہیں کبھی کہیں. لیکن
आइन पे बायोप्सी से पता चल गया कि कैंसर है, लेकिन यहाँ तक आने तक स्टेज 1 से स्टेज 4 हो गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये हॉजकिन है तो इलाज के काबिल है। आते साथ इतना हौसला मिला, बिल्कुल घर वाला माहौल, और इस तरह लगा ही नहीं, ऐसे लगता था कि ये जन्नत है और आप फरिश्ता है। तो दुनिया पे सब कुछ काम, इसका मतलब होता है, यकीन नहीं था, लेकिन इधर आके पता लगा कि यकीन आना मुश्किल था, लेकिन आ गया। मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, और इतनी जल्दी इसने रिकवरी की है कि डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, वहाँ के एक अमला, यहाँ तक कि वहाँ के स्वीपर्स ने भी इतना प्यार दिया मेरी बच्ची को। घर वालों ने इतना सपोर्ट किया है कि 1 मिनट के लिए मैंने घर की कोई, मेरे बाकी बच्चों की फिक्र नहीं की। मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात, पूरा दिन वहाँ पे गुजारते थे, और मुझे 1 मिनट के लिए भी उनको वहाँ पे छोड़ने में 1 मिनट के लिए भी झिझक नहीं हुई कि ये कोई गैर जगह है या मैं अपनी बीवी को यहाँ रात छोड़ के जाऊंगा। वो बिल्कुल सुकून के साथ जाते थे कि बिल्कुल एक घर की तरह वाला माहौल है। लेकिन अब तो ये हॉस्पिटल तो बना हुआ है, दुनिया पे ये जन्नत है। अब हम ये चाहते हैं कि आप इस मुल्क के सारे सियासतदानों में कीमो डाल के उनको भी बिल्कुल इसी तरह पाक साफ कर दें। इमरान भाई, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद कैंसर हॉस्पिटल में इलाज हुआ है और मेरा खुद ऑपरेशन हुआ। मैं खुद दुआएं दी उस हॉस्पिटल को। अगर वो ना होता, पता नहीं, वो काफी एक कुछ मुझे पेट उन्होंने मेरा काटना पड़ा, कुछ हुआ था मुझे, इंटेस्टाइन मेरी ब्लॉक थी, तो वो एक इमरजेंसी थी। तो मैं तो खुद उस हॉस्पिटल को दुआएं दे के आया हूँ, क्योंकि अगर वो ना होता तो पता नहीं, वो बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है। तो मैं 5 दिन के बाद घर चल के आ गया वापस। आपको अभी क्या कहेंगे आपके, जो आपने जो काम किया है, और सलाम है उस माँ को जिसकी वजह से एक पूरा हॉस्पिटल तैयार हुआ, और आज इतने सारे लोग उससे फैज़याब हुए हैं, इतनी सारी माएँ हैं आपको दुआएं दे रही हैं। आप मैं खुद देख रहा हूँ, और क्या कहना चाहेंगे आप इन सबसे? देखिए, जो मेरी वालदा के आखिरी 6 हफ्ते थे वो बड़े तकलीफ दे थे, क्योंकि वो कैंसर 4th स्टेज पे थी और वो लिवर में पहुंच चुकी थी। और मैं बड़ा सोचता था कि मैं कैसे अल्लाह किसी को तकलीफ इतनी दे सकता है। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया कि वो तकलीफ अल्लाह ने इसलिए दी कि आगे लोगों को तकलीफ ना मिले। यानी कि अगर वो मैं तकलीफ के उससे वो ना देखता तो मैं आज ना ये लोग यहाँ ना बैठे होते, मैं कैंसर हॉस्पिटल ना बनाता। उस तकलीफ ने मुझे इस तरफ लेके आया, और मुझे खुशी है कि आज लोगों में तकलीफ नहीं है ये मुश्किल मरहले से। क्योंकि कैंसर का एक वक्त ऐसा था, आदमी कैंसर का नाम सुनता था और कहा जी खत्म, अब मौत है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि कैंसर कई कैंसरों का इलाज हो सकता है। दोस्तों, इस मदर्स डे पे बच्चे मन के सच्चे आप लोगों ने देखा, और आज का जो मदर्स डे था वो वाकई इन सारी माओं के, माँ कोई भी हो, किसी भी दुनिया में किसी भी खित्ते में कोई भी माँ हो, चाहे वो अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, कहीं भी हो, अरब में हो, पाकिस्तान में हो, माँ होती है, उसकी दुआओं में वाकई बहुत असर होता है। और आज इतनी सारी माओं की, और जो टीवी पे माएँ देख रही होंगे, मैं उनकी दुआएं जरूर यहाँ पर आई होंगी, मिली होंगी इमरान भाई को। और मुझे यकीन है कि सर जो आप काम कर रहे हैं ये वाकई बहुत बड़ा काम है, और अब मुल्क की तरक्की के लिए भी आप काम कर रहे हैं, और हॉस्पिटल के लिए भी आपने काम किया। हम सब की आपको दुआएं हैं कि जो आप काम करें मुल्क के लिए, अल्लाह करे आप उसमें कामयाब हो। आपकी माँ की अजमत को सलाम है हमारी तरफ से। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने प्रोग्राम देखा। हमारा मकसद आप लोगों को रुलाना नहीं था, सच बताना था, और आप देखें सब कुछ सच आपके सामने। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे मन के सच्चे में आज आप तीसरी दफा आए, और हमें उतना ही अच्छा लग रहा है जितना पहली दफा हुआ था। हमेशा से आपको देखते आए, फैंटेसाइज करके आए, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। कुछ आखिरी लफ्ज हमारे लोगों को कहना चाहें आप? बस जो माँ का दर्जा है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। क्योंकि वो जो कुर्बानी माँ देती है कोई नहीं दे सकता हो। और जिस तरह माँ बच्चों को बड़ा करती है और जिस तरह बिल्कुल बेलौस करती है, ये ऐसा रिश्ता है ही कोई नहीं। हालांकि मैं फिर से कहता हूँ, मैं पूरा फुल टाइम फादर था, पूरी तरह सबसे ज्यादा मैंने बाप बनने का एंजॉय किया।
لیکن مجھے تب بھی یہی پتا تھا کہ میں کبھی بھی, کسی نے کہا جی آپ بچے پاکستان منگوا لیں, مجھے پتا ہے کہ ماں کو بیچاری, ماں سے بچے لینا, کون سا انسان, کوئی حیوان ہی ہوگا ماں سے بچے چھیننا. ماں کا درجہ کوئی اور یہ مغربی سوچ کے اندر وہ ماں کا کو ڈیگریڈ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جی ماں جس طرح کوئی جی بس وہ کام کرے تو ٹھیک ہے. ہاں کام بھی کرے, لیکن ماں کا جو رول ہے وہ کوئی اور سبسٹیوٹ نہیں کر سکتا ایک حد تک. میرا مطلب جب تک بچے 6, 7, 8 سال تک نہیں ہو جاتے, ماں کا جو رول ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو دوستو, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ لوگ ہمیں ای میل دے کے اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں bmks@jio.tv پہ. اپنا اور اپنی ماؤں کا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.